हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स में આપણે નવું પ્રકરણ શરૂ કરશું। તમને ખ્યાલ છે કે આપણે બીજું ચેપ્ટર પૂરું કર્યું। બીજા ચેપ્ટરની આપણે આ વીકમાં ઓલમોસ્ટ ફ્રાઈડે ટેસ્ટ પણ એક રાખીશું। બીજા ચેપ્ટરના એમસીક્યુનું એક અસાઇનમેન્ટ પણ આપવામાં આવશે। કદાચ ગ્રુપમાં મૂક્યું છે અથવા આજે હું મૂકી દઈશ, તો એ પણ તમારે સોલ્વ કરવાનું અને ચોપડી સોલ્વ કરવાની, રાઈટ। પછી તમે ટેસ્ટ આપશો તો સારું પરફોર્મ કરી શકશો। આજે આપણે આખા મેથેમેટિક્સનું 12થનું સૌથી સરળ ચેપ્ટર શરૂ કરીએ, શ્રેણિક। પછી એના પછી નિશ્ચયક જોઈશું, કારણ કે બંને થોડા ઇન્ટર રિલેટેડ છે। તો આજે પ્રકરણ શરૂ થશે શ્રેણિક। શ્રેણિક છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે મેટ્રિક્સ। શ્રેણિકને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે મેટ્રિક્સ। શ્રેણિકની વ્યાખ્યા શું આપી શકાય? तो संख्याओं के विधेयोनी लंबचौरस सारणी अथवा गोठवणी ने श्रेणिक कहवाय। संख्याओं के विधेयोनी लंबचौरस सारणी के गोठवणी एने श्रेणिक कहेवामां आवे। संख्याओं के विधेयोनी लंबचौरस सारणी होय। सारणी में संख्याओं पण होई शके अने विधेयो पण होई शके। जो कि आ प्रकरण में आपणे एवा ज श्रेणिक जोईशुं जेमां संख्याओ छे। श्रेणिकना घटक तरीके संख्याओ छे, ए विधेयो नहीं होय। बीजू, श्रेणिक ए मात्र गोठवणी छे, ए कोई वास्तविक संख्या नथी, एटले के आ कोई वास्तविक संख्या न दर्शावे। श्रेणिक ए फक्त गोठवणी छे, ए कोई वास्तविक संख्या न दर्शावे। श्रेणिक ए फक्त एक गोठवणी है, ए कोई वास्तविक संख्या न दर्शावे। श्रेणिकना घटक तरीके संख्याओं पण होय ने विधेयो पण होय। सौ प्रथम जोईए श्रेणिकनी कक्षा। श्रेणिकनी कक्षा ए श्रेणिकनो प्रकार पण कहेवामां आवे। श्रेणिकनी कक्षा ए श्रेणिकनो प्रकार पण दर्शावे। तो श्रेणिकनी कक्षा अथवा श्रेणिकनो प्रकार ए लखी शकाय हारनी संख्या क्रॉस स्तंभनी संख्या। श्रेणिकनी कक्षा ने लखी शकाय हारनी संख्या क्रॉस स्तंभनी संख्या। जे बे हार होय तो अहींया 2 लखूं, 3 हार होय तो अहींया 3 स्तंभ होय तो 3, एटले 2 क्रॉस 3। क्रॉस ए सिम्बॉल है, एनो गुणाकार अर्थ नहीं समझवो। 2 गुण્યા 3 नहीं करवानुं, एने एमने एम ज राखवानुं। मान लो कोई श्रेणिक में 4 हार है पण स्तंभ 3 है, तो श्रेणिकनो प्रकार थशे 4 क्रॉस 3। 4 क्रॉस 3। हारनी संख्या आगळ आवे, स्तंभनी संख्या पाछळ आवे। जो श्रेणिक में एम हार होय अने एन स्तंभ होय, श्रेणिक में हारनी संख्या एम होय अने स्तंभनी संख्या एन होय, तो एनी कक्षा एम क्रॉस एन। श्रेणिक में हारनी संख्या एम होय, स्तंभनी संख्या एन होय, तो श्रेणिकनी कक्षा थशे एम क्रॉस एन। कक्षा परथी तमने घटकोनी संख्या पण मळी जाय। श्रेणिक में घटकोनी संख्या आ बेनो गुणाकार एम गुण्या एन। जो तमारो श्रेणिक एम क्रॉस एन होय तो एमां घटकोनी संख्या एम गुण्या एन। मान लो एक श्रेणिक है ए 3 क्रॉस 2। श्रेणिक ने कैपिटल अक्षरों वडे दर्शावाय। तो एक श्रेणिक है ए 3 क्रॉस 2, तो एमां घटको केटला हशे? 3 गुण्या 2 6। श्रेणिक है 4 क्रॉस 3, तो एमां घटको केटला हशे? 4 गुण्या 3 12। श्रेणिक ने संकेत में आ रीते दर्शावाय टूंकमां AIJ M क्रॉस N। श्रेणिक ने संकेत में बॉक्स ऑफ AIJ। आ AIJ श्रेणिकनो घटक दर्शावे, आ श्रेणिकनो प्रकार दर्शावे M क्रॉस N। ज्यां I ए हारनो नंबर सूचवे अने J स्तंभनो नंबर। एटले हारनो नंबर शुं होई शके? 1 થી M, केम के हार मैक्सिमम M छे। स्तंभनो नंबर शुं होई शके? 1 થી N, राइट। तो कोई श्रेणिक ने संकेत में आ रीते पण दर्शावाय। आने डिटेल में केवी रीते लखाय? तो डिटेल में आ रीते, जो आ प्रथम हार है
તો એ હારનો નંબર 1, સ્તંભનો નંબર 1. અહીંયા હારનો નંબર તો 1 જ રહેશે, પણ સ્તંભનો નંબર 2 થશે. એમ કરતાં કરતાં આગળ AIJ, એ જ રીતે છેલ્લે A1J, છેલ્લે A1N, એટલે હારનો નંબર 1 પણ સ્તંભનો નંબર n થશે. નીચે આવીએ એટલે બીજી હાર આવી જશે. તો બીજી હારમાં હારનો નંબર 2 પણ સ્તંભનો નંબર 1, એવી રીતે હાર 2, સ્તંભ 2. એમ કરતાં કરતાં લાસ્ટ હાર કઈ થશે અહીંયા? mમી હાર. તો mમી હાર હોય તો AM1, AM2, AM3 અપ ટુ AMN. અહીંયા ઘણા ઘટકો હશે, રાઈટ. જેમ કે એક ઉદાહરણ આપું, પછી હું ભૂસી નાખીશ. તમે આની આ જે લખો એને તમે આની સાથે જ લખશો. AIJ 3x2. દેટ મીન્સ કે ઘટકો છે AIJ, પણ એમાં હારની સંખ્યા 3 છે અને સ્તંભની સંખ્યા 2. તો આ શ્રેણિક આ રીતે બનશે. હારની સંખ્યા 3 છે પણ સ્તંભની સંખ્યા 2 છે. તો પહેલી હાર પહેલો સ્તંભ, પહેલી હાર બીજો સ્તંભ, બીજી હાર પહેલો સ્તંભ, બીજી હાર બીજો સ્તંભ, ત્રીજી હાર પહેલો સ્તંભ, ત્રીજી હાર બીજો સ્તંભ, રાઈટ. તો કોઈ પણ શ્રેણિકને તમે આ પ્રમાણે દર્શાવી શકો. હવે 3.1નો બીજો દાખલો છે. કોઈ શ્રેણિકને 24 ઘટકો હોય તો એમાં શક્ય કક્ષાઓ શોધો. શ્રેણિકને ઘટકોની સંખ્યા 24 છે તો એની શક્ય કક્ષાઓ શોધો. તો એની ટ્રીક છે, તમારે શું કરવાનું? 24ના તમામ અવયવનું લિસ્ટ બનાવવાનું. 24ના તમામ અવયવો. તો 24ના અવયવો અહીંયા લખું તો 1, કારણ કે 1 બધાનો અવયવ હોય જ. ત્યારબાદ આવશે 2, 3, 4, 4 છંગ 24 થશે. 5 નહીં આવે, 6, 7 નહીં આવે, 8, 9 નહીં આવે, 9ને ગુણીએ તો 24 ના આવે. ત્યારબાદ સીધો આવશે 12 અને 24 પોતે. તો આ તમામ અવયવ લખી દીધા. હવે શક્ય કક્ષાઓ તો જો, હારની સંખ્યા 1, ઘટકો શું છે? 24. ઘટક એટલે 2નો ગુણાકાર. તો અહીંયા શું લખું તો ગુણાકાર 24 થાય, 24. એટલે એક પ્રકાર થાય 1x24, 1x24. એ જ રીતે 2, 2ને કેટલા વડે ગુણીએ તો 24 આવશે. કેમ? કન્ફ્યુઝ ના થતા, ઘટકો 24 છે એટલે હાર ગુણ્યા સ્તંભ કેટલા થવા જોઈએ? 24. તો અહીંયા 12, 3x8, 4x6, 24 ગુણાકાર થવો જોઈએ. 6x4, 8x3, 12x2 અને 24x1. તો જેને 24 ઘટક હોય એમાં શક્ય કક્ષાઓ આટલી થશે. ચલો, એ જ રીતે બીજો પ્રશ્ન છે, 13 ઘટકો હોય તો શક્ય કક્ષાઓ શોધો. પણ આપણને ખ્યાલ છે 13 ઘટક હોય, શક્ય કક્ષાઓ શોધવી છે તો 13ના અવયવો નક્કી કરો. પણ 13 તો અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એટલે એના 2 જ અવયવ હોય, 1 અને 13 પોતે. તો અહીંયા કક્ષાઓ 2 જ શક્ય બને, 1x13, 13x1. 2 પ્રકારના જ શ્રેણિક બને, 1x13, 13x1. ચાલો, એ જ રીતે 18 ઘટકો છે. 18 ઘટકો છે. ખાસ નોંધ લેશો કે ઉદાહરણ 2 આવું જ છે, તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. એટલે હું અહીંયા પૂછી નાખું છું, ઉદાહરણ 2 તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. આને આજથી જ નોટ્સ આ રીતે બનાવવા માંડજો. તમે નોટ્સ બનાવી જ શકશો આનાથી, અને પ્રકરણની તૈયારી શરૂ કરી દેજો. 18ના અવયવ લખતા જઈએ. 1, 2, 3, 4ને જેને ગુણવાથી 18 આવે તે અવયવ, જેને પૂર્ણાંક વડે ગુણી અને 18 આવે તે અવયવ. તો 4ને ગુણવાથી ના આવે, 5ને ના આવે, 6, ત્યારબાદ 9
અને 18 પોતે, રાઈટ. તો અહીંયા શક્ય કક્ષાઓ 1x18, 2x9, 3x6, 6x3, 9x2, 18x1. 5 અવિભાજ્ય છે એટલે એને 2 જ અવયવ 1 અને 5 એટલે 1x5, 5x1, રાઈટ. આવી જ રીતે તમે ઉદાહરણ 2 પણ કરી શકશો MCQ માટે પૂછાય એવા પ્રશ્નો. આવું પણ પૂછાય કે 18 ઘટક હોય એવા જુદા જુદા પ્રકારના કેટલા શ્રેણિકો શક્ય બને? તો અહીંયા 6 શ્રેણિકો શક્ય બને. હવે જોઈએ, દરેક ઘટક 0 કે 1 હોય એવા 3x3 શ્રેણિકો કેટલા બને? 3x3 શ્રેણિક બનાવવા છે પણ એનો દરેક ઘટક કાં તો 0 કાં તો 1 હોવો જોઈએ. તો 3x3 શ્રેણિક હોવાથી શ્રેણિકના ઘટકો 9 થશે. શ્રેણિકને કુલ 9 ઘટક થશે કારણ કે 3x3 શ્રેણિક છે. વળી દરેક ઘટક 0 કે 1 હોઈ શકે. વળી દરેક ઘટક કાં તો 0 કાં તો 1 હોઈ શકે. માટે શ્રેણિકોની કુલ સંખ્યા, શક્ય શ્રેણિકોની કુલ સંખ્યા એટલે ઘટકોની કુલ શક્યતા. ઘટકોની કુલ શક્યતા. તો ફરીથી જોઈએ છે, શ્રેણિકમાં 3x3 એટલે 9 ઘટકો છે. દરેક ઘટક 0 કે 1 છે તો કુલ 9 ઘટક છે. દરેક 0 કે 1 એટલે દરેક ઘટક 2 શક્ય બને. દરેક ઘટક માટે 2 શક્યતા હોય. દરેક ઘટક માટે 2 શક્યતા, 0 અથવા 1. તો પહેલા ઘટક માટે 2 શક્યતા, બીજા ઘટક માટે 2 શક્યતા, એમ 9 ઘટક છે. માટે કુલ શ્રેણિકો થશે 2:9, 512. ફરીથી જોઈએ, એવા 3x3 શ્રેણિકો કેટલા શક્ય હોય જેનો પ્રત્યેક ઘટક 0 અથવા 1 હોય? તો શ્રેણિક 3x3 છે એટલે શ્રેણિકમાં 9 ઘટક છે. દરેક ઘટક કાં તો 0 હોઈ શકે કાં તો 1 હોઈ શકે. દરેક ઘટક 0 અથવા 1 એટલે ઘટકોની કુલ સંખ્યા બરાબર શ્રેણિકોની કુલ સંખ્યા એટલે ઘટકોની કુલ શક્યતાઓ. તો પહેલો ઘટક 0 અથવા 1, 2 શક્યતા, બીજો ઘટક 2 શક્યતા, એવા 9 ઘટક એટલે 2:9. એને તમે આવી રીતે પણ વિચારી શકો. તમારે 9 સ્થાન ભરવાના છે તો પહેલું સ્થાન 2 રીતે ભરાય, બીજું 2 રીતે, ત્રીજું 2 રીતે, ક્રમચય સંચયની રીતે. હવે આ મળી 9 ઘટક મળી એક શ્રેણિક બનાવે છે માટે પરસ્પર સંકળાયેલા છે માટે ગુણાકાર થશે એટલે કુલ શ્રેણિકોની સંખ્યા, કુલ શ્રેણિકોની સંખ્યા 2:9. શ્રેણિકોની કુલ સંખ્યા કેટલી થશે? 2:9. હવે કેટલાક વિશિષ્ટ પ્રકારના શ્રેણિકો જોઈએ. જેમ કે પહેલું છે સ્તંભ શ્રેણિક. કેટલાક ખાસ પ્રકારના શ્રેણિક જોઈએ. એમાં પ્રથમ છે સ્તંભ શ્રેણિક. તો તમારે આખી વ્યાખ્યા લખવી. મેં ટૂંકમાં લખજો કે વ્યાખ્યા પૂછાતી નથી એટલે આવું ટૂંકમાં લખશો તો પણ ચાલશે ખરી. જે શ્રેણિકમાં એક જ સ્તંભ હોય તેને સ્તંભ શ્રેણિક કહેવાય. જે શ્રેણિકમાં એક જ સ્તંભ તેને સ્તંભ શ્રેણિક. હાર ગમે એટલી હોઈ શકે પણ સ્તંભની સંખ્યા 1 હોવી જોઈએ. જેમ કે આ જો, આ શ્રેણિકમાં એક જ સ્તંભ છે, હાર કેટલી છે? m. તો આ સ્તંભ શ્રેણિક એટલે સ્તંભ શ્રેણિકની કક્ષા m×1 પ્રકારની હોઈ શકે. સ્તંભ શ્રેણિકની કક્ષા m×1. હારની સંખ્યા m પણ સ્તંભની સંખ્યા 1 જ હોય. એને સંકેતમાં આવી રીતે પણ દર્શાવી શકાય, ai1. કેમ 1? કેમ કે સ્તંભની સંખ્યા 1 જ છે, m×1. મિત્રો આ પણ સ્તંભ શ્રેણિક થશે. કેમ? આમાં હારની સંખ્યા 1, સ્તંભની સંખ્યા 1.
तो बोलो स्तंभनी संख्या केटली छे? 1। स्तंभनी संख्या 1 एटले स्तंभ श्रेणिक। हाરની संख्या गमे એટલી હોય। એવી જ રીતે હાર શ્રેણિક તમને આવડી જાય। હાર શ્રેણિકની વ્યાખ્યા શું થશે? જે શ્રેણિકમાં એક જ હાર હોય તો તેને હાર શ્રેણિક। એક જ હાર હોય, સ્તંભ ગમે એટલા હોઈ શકે, આ હાર શ્રેણિક થશે। આમાં હાર એક જ છે, સ્તંભ n છે, એટલે આની કક્ષા શું થશે? હારની સંખ્યા 1, स्तंभनी संख्या n। संकेत में शू लखाय? A1J, केम के हार तो एक ज हशे, अहींया लखाय 1 क्रॉस n, राइट। हवे छे चौरस श्रेणिक। चौरस श्रेणिक नाम परथी ज खबर पड़े, चौरस हशे। चौरस हशे एटले एमां हार हशे एटली ज स्तंभ हशे। जेटली हार हशे एटला ज स्तंभ हशे। आ चौरस श्रेणिकनुं उदाहरण छे। तो चौरस श्रेणिक में हारनी संख्या बराबर स्तंभनी संख्या। चौरस श्रेणिक की व्याख्या हारनी संख्या बराबर स्तंभनी संख्या। एटलेनी कक्षा शुं होई शके? हारनी संख्या बराबर स्तंभनी संख्या, एटले m क्रॉस m, n क्रॉस n। कदाच जो m क्रॉस n आपे तो समझवानुं के m बराबर शुं हशे? n। चौरस श्रेणिक में m क्रॉस n आपे तो m बराबर n होय। एने संकेत में शू लखाय? AIJ m क्रॉस m। आ m कक्षा वाळो चौरस श्रेणिक दर्शावे। AIJ m क्रॉस m आ m कक्षा वाळो चौरस श्रेणिक दर्शावे। हवे शून्य श्रेणिक। शून्य श्रेणिक एटले जे श्रेणिकना बधा ज घटको शून्य एने शून्य श्रेणिक। जे श्रेणिकना बधा ज घटको शून्य एने शून्य श्रेणिक। एक ज शरत, बीजी कोई शरत नहीं। एटले श्रेणिक चौरस होवो जोईए एवुं जरूरी नथी। ए लंबचौरस हशे तो पण चालशे, हार हशे, स्तंभ हशे, गमे ते हशे चालशे, पण एक कंडीशन फूलफिल थवी जोईए के बधा ज घटको शून्य। शून्य श्रेणिक एटले कोई श्रेणिकना बधा ज घटको शून्य। ए आवुं पण होई शके। आ चौरस श्रेणिक छे, 1 क्रॉस 1 कहेवाय आने। ए आ पण होई शके अने आ पण होई शके। सॉरी फ्रेंड्स। शून्य श्रेणिक जोईए। कोई श्रेणिकना बधा ज घटक शून्य तो तेने शून्य श्रेणिक कहेवामां आवे। जो कोई श्रेणिक छे ना बधा ज घटको शून्य तो एने शून्य श्रेणिक। शून्य श्रेणिक में एक ज शरत छे, बधा घटक शून्य होवा जोईए। शून्य श्रेणिकनी एक ज शरत, बधा घटक शून्य होवा जोईए। एनो प्रकार कई पण हशे तो चालशे। हवे अमुक संकेत समझीए, जेम के विकर्ण श्रेणिकनो संकेत शुं थशे? तो विकर्ण श्रेणिकने दर्शावाय AIJ, बट I इज इक्वल टू J। विकर्ण श्रेणिकने दर्शाववामां आवे AIJ, I बराबर J। विकर्ण श्रेणिकने लखाय छे AIJ, ज्यां I इज इक्वल टू J। एटले अहींया जे बंने हारनो नंबर अने स्तंभनो नंबर ए सरखा होय, A11, A22 एवी रीते। विकर्ण सिवायना घटक, विकर्ण घटक ने AIJ I बराबर J, तो विकर्ण सिवायना घटक AIJ I नॉट इक्वल टू J वडे दर्शावाय। विकर्ण श्रेणिक नवी एक व्याख्या है। विकर्ण श्रेणिक जे चौरस श्रेणिक में विकर्ण घटक सिवायना बधा घटक शून्य। शर्तो खास ध्यान रखजो, जे चौरस श्रेणिक में विकर्ण घटक सिवायना घटक शून्य होवा जोईए। जे चौरस श्रेणिकना विकर्ण घटक सिवायना बधा घटक शून्य, विकर्ण घटक जे होय ते चालशे। विकर्ण घटक जे होय ते चालशे, पण विकर्ण सिवायना घटक शून्य अने चौरस श्रेणिक होवो जोईए। एटले आ श्रेणिक छे मान लो तो AIJ बराबर 0, I नॉट इक्वल टू J। I नॉट इक्वल टू J नो मतलब विकर्ण घटक सिवायनो घटक छे, ए केवो छे शून्य, एटले आ विकर्ण श्रेणिक। जो समझ्या होय तो आ खरुं खोटुं विधान छे। दरेक शून्य चौरस श्रेणिक, दरेक शून्य चौरस श्रेणिक विकर्ण श्रेणिक कहेवाय। साचुं खोटुं? तो विचारो, चौरस श्रेणिक छे एटले एक शरत आई गई।
શૂન્ય શ્રેણિક છે એટલે બધા ઘટક શૂન્ય, એનો મતલબ વિકર્ણ સિવાયના ઘટક શૂન્ય જ હશે. વિકર્ણ ઘટક ભલે ને શૂન્ય હોય, આપણે તો એ જોવાનું છે કે વિકર્ણ સિવાયના ઘટક શૂન્ય છે કે કેમ. તો અહીંયા વિકર્ણ સિવાયના ઘટક શૂન્ય માટે આ વિકર્ણ શ્રેણિક કહેવાશે, એટલે વિધાન સત્ય. એટલે વિકર્ણ શ્રેણિકના આવા ઉદાહરણ હોઈ શકે. વિકર્ણ સિવાયના ઘટક શૂન્ય, વિકર્ણ ઘટક શૂન્ય પણ હોય ને શૂન્ય ન પણ હોય. એને શોર્ટમાં આવી રીતે પણ લખાય, ડાયગનલ વિકર્ણ, એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય ડાયગનલ. તો એના પ્રથમ 4 અક્ષર DIAJ, ડાયગનલ 1 0 2. ડાયગનલ લખ્યા પછી તમારે વિકર્ણ ઘટકો લખવાના 1 0 2. ડાયગનલ લખ્યા પછી તમારે વિકર્ણ ઘટકો લખવાના. તો વિકર્ણ શ્રેણિકની શરત થશે એક ચોરસ હોવો જોઈએ અને વિકર્ણ ઘટક સિવાયના ઘટક શૂન્ય હોવા જોઈએ. હવે છે અદિશ શ્રેણિક. અદિશ શ્રેણિકમાં વિકર્ણ શ્રેણિક તો ખરો જ, વિકર્ણ શ્રેણિક તો ખરો જ, એટલે ચોરસ હશે અને વિકર્ણ સિવાયના ઘટકો શૂન્ય હશે. પણ બધા જ વિકર્ણ ઘટક સમાન હોવા જોઈએ. અદિશ શ્રેણિક કોને કહેવાય? વિકર્ણ શ્રેણિક હોય અને બધા વિકર્ણ ઘટક સમાન હોય તો એને અદિશ શ્રેણિક. એટલે કે વિકર્ણ સિવાયના ઘટક શૂન્ય અને વિકર્ણ ઘટકો સમાન. જેમ કે આ એક શ્રેણિક છે તો I = J એટલે વિકર્ણ ઘટક, તો એ સમાન એટલે અચળ. અને I ≠ J વિકર્ણ સિવાયનો ઘટક શૂન્ય. રાઈટ. જેમ કે આ બોલો, આ પણ શું કહેવાય? વિકર્ણ શ્રેણિક અથવા અદિશ શ્રેણિક. અને વિકર્ણ શ્રેણિક પણ કહેવાય ને અદિશ શ્રેણિક પણ કહેવાય. આ પણ બોલો વિકર્ણ શ્રેણિક, અદિશ શ્રેણિક. તો હવે વિધાન નક્કી કરજો જાતે, ખરું ખોટું. દરેક અદિશ શ્રેણિક એ વિકર્ણ શ્રેણિક છે. દરેક અદિશ શ્રેણિક એ વિકર્ણ શ્રેણિક છે. સાચું, કેમ કે વિકર્ણ સિવાયના ઘટક શૂન્ય જ હશે. દરેક વિકર્ણ શ્રેણિક એ અદિશ શ્રેણિક છે. ખોટું, કેમ કે વિકર્ણ ઘટક જુદા પણ હોય. આ જ શ્રેણિક લઈ લો, આ શ્રેણિક વિકર્ણ શ્રેણિક છે પણ અદિશ શ્રેણિક નથી, કારણ કે આ ઘટક જુદા છે. હવે છે એકમ શ્રેણિક. એકમ શ્રેણિકની પ્રથમ શરત ચોરસ શ્રેણિક હોવો જોઈએ. બધા જ વિકર્ણ ઘટક 1 અને બાકીના ઘટક 0. બધા વિકર્ણ ઘટક 1 અને બાકીના ઘટક 0. જેમ કે I = J તો 1, I ≠ J તો 0. એકમ શ્રેણિકને I વડે દર્શાવાય, I. અને ચોરસ શ્રેણિક તો હશે જ, એટલે કક્ષા M × M તો ખાલી M લખો તો પણ ચાલે. જેમ કે I2 તો સમજી જવાનું, I2 શું હશે? 2 × 2. વિકર્ણ ઘટક 1, એની સિવાયના ઘટક 0. આના પરથી પણ વિધાન બને. શું બધા એકમ શ્રેણિક વિકર્ણ શ્રેણિક હોય જ? તો સાચું. બધા એકમ શ્રેણિક અદિશ શ્રેણિક હોય જ? તો સાચું. પણ આનું ઊંધું, દરેક વિકર્ણ શ્રેણિક એકમ શ્રેણિક હોય જ? ખોટું. દરેક અદિશ શ્રેણિક એકમ શ્રેણિક હોય જ? તો ખોટું. આ વિધાનો તમે નોટ ડાઉન કરી લેજો. દરેક શૂન્ય શ્રેણિક અદિશ શ્રેણિક હોય જ? તો નક્કી નહીં, કેમ કે ચોરસ ના પણ હોય. દરેક ચોરસ શૂન્ય શ્રેણિક અદિશ શ્રેણિક હોય જ? તો સાચું. કેમ? એમાં વિકર્ણ ઘટકો સમાન જ હશે, 0 0 0. રાઈટ. તો આ પ્રકારની સાથે આ ખરા ખોટા વિધાનો કરવા જરૂરી છે, કેમ કે એના આધારિત પ્રશ્નો પૂછાય. તો આની નોટ્સ બનાવી અને ચેપ્ટર તૈયાર કરો. એકદમ સરળ ચેપ્ટર છે, વિડીયોમાંથી પરફેક્ટ તૈયારી થઈ જશે. થેન્ક યુ.